आज जो क्लासटा अच्छी सेटा सेल्फ रिलायंस वर्सेस डिपेंडेंस। तो सेल्फ रिलायंस कौन ना जदि आम गोटे कम करवा जोटा कि कहारी साहाय्य न नहीं जदि गोटे कम करवा गोटे डिसीजन नवा बिना कहार साहाय्य तो सेटा आम सेल्फ रिलायंस बोली कहि परिबा। डिपेंडेंस है जोटा आम गोटे किसी जेकोसी कम आम जब डिपेंड करवा गोटे साधारण गोटे माने भाविबा हो कौन गोटे छोट कम करने हो तो ये जो सेल्फ रिलायंस और डिपेंडेंस यहाँ कौटा पे बहुत दरकार जमी भिडटा देखिले जे पिला केमती माने बापा छाड़ीदे किंतु सी चेष्टा करी माइंड ओपन है सी धीरे 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 से भितर बाहर की चलीगला। तो सेमती आम जब पिला सेल्फ रिलायंस एक्चुअली आम गोटे गुड पेरेंट्स हो पार। आजिकल माने सब पेरेंट्स मैक्सिमम पेरेंट्स से गोटे चिंतार विषय पिला केमती से इंडिपेंडेंट करेबे रेस्पॉन्सिबल करेबे तो ये सब पेरेंट्स मानकर आजिकल गोटे चिंतार विषय केतबेले से मन में चिंताटा पशे जितेबाला से फिल करती जे पिलाटा बहुत डरुआ बहुत काजुआ किसी कथार से निजे आग्रह होती बाहरुनी माने डिपेंड करुच्ची जे चलो ये जीवा कि गोटे धर साधारण खेल खेल गोटे बॉल भी जब नेबर पड़गला तो से निजे जाकि मागि पारुनी पेरेंट्स मान रिक्वेस्ट कर तुम्हें टे मागिक आनी दियो। तो ये जिनसा धीरे धीरे पिला भीतर डेभलप होची तो आम से रियलाइज करुचु ना आम पिला आम उपर पूरा डिपेंड हो आम केमती बाहर कर। तो यही जिनसा से पेरेंट्स मैंने फिल करती ना आम पिला को आम केमती सेल्फ रिलायंस करवा। तो जो सिम्पटम्स गुड़ा जो मैंने डिपेंडेंट माइंडसेट रो पिला जो मैंने सब बेले पेरेंट्स मान को निर्भर करती घर जेकोसी जदि सीनियर मेंबर अच्छा निर्भर करती तो सिम्पटम्स केमती आप जानवे ना भीतर जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस माने निजर जो आत्मविश्वास से बहुत कम थाए कौन करती ना सब बेले नेगेटिव ही भावती ना आम ये जिनसा करें जदि भी किसी जिन करें भूल होगा से भावती जे आम द्वारा यहाँ हो पारि ना आम करदेलु से निजक ही दोष दिखती जेहेतु से भावती आम करें तेणु सब माने दुखी टाइप रहती गोटे माने छोट छोट कम तो करने आग्रह करती नुआ जिन भाभी भी पारती आम कर लेक ऑफ डायरेक्शन माने कौन गोटे जिनस माने कौटा करें भल हम कौटा करें खराब हम से माइंड से स्थिर करें छड़ा से सब भावती आमको किए गोटे साहाଯ୍य करूँ ताले आमर यहाँ भूल होम ये डिसीजनटा नवा कि यही कमटा करवा किंतु आम जब भूल हो तेणु आमको सब गाइडेंस किए दिंतु छड़ा से कौन हमें ना सब माने छोट छोट कथार अपसेट हो जाती कहीं से भावती आम द्वारा तो ये कमटा हो पारे जिते पेरेंट्स मैंने कि घर बड़ मेम्बर मैंने गोटे कम बताते से विभिन्न बाहाना देखी खसिकी पलाती पाखक आसती काले किसी गोटे कम बतईदेवा से कमटा भूल करदे तेणु से डर पाखक आसती। तो ये साधारणतः केते हुए ना जिते आप पेरेंट्स माने प्राय मार्क करेंगे मुझे पेरेंट्स रू जड़े माने धर पिला टीवी देखुची पानी ग्लास मांगला तो आम पेरेंट्स पूरा दौड़ी दौड़ी की जाइए पानी ग्लास दे दू कि छुआ मान आम कौन कर क्षीर दौचु जूस दौचु से देला बेलू धर से खाई खाऊ टे फ्लोर में पड़गला तो आम कौन कर दौड़ी दौड़ी जाइए सागे सागे पोछी पकाऊ ता छड़ा गोटे स्कूल किसी प्रोजेक्ट मिली प्रोजेक्ट करुँच बहुत माने नर्भस हो गले करी पारना तो आम छाड़ छाड़ आम करदे तो आम जाकि तो यही टाइप विभिन्न जिनस कि धर खेल खेल से बल्टा नेबरहुड में पड़गला तो से कहती आम मागि पारे तुम्हें टे मागिद तो आम खुशी मन में मागि दौचु। तो युवा करें फिल करूँ कौन जे आम सब बहुत वर्ल्ड सब बेस्ट पेरेंट आम कहीं आम आम छुआ मान किसी कम करने दौनु आम सब कम कर दौचु किंतु एक्चुअली से भूल जदि आपण छुआ को जदि इंडिपेंडेंट करने चाहूँगी रेस्पॉन्सिबल करने चाहूँगी तो फास्ट निज कम निजे ही करने को दिंतु आउ कौन करेंगे ना आपंकर जो क्वालिटी टाइमटा अच्छी जोटा आपंकर भावती मोर यहाँ बहुत मूल्यवान समय से टाइम सहित स्पेंड करूँ विभिन्न कथा सब शिखातु जोटा द्वारा ही सहित गोटे फ्रेंडली माने बिहेवियर रखु जमीक किसी प्रोब्लेम है मैंने आपको सहित सेयार कर सजेसन नब
ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଶିବା ଭଲ କି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିଲା ତ ଆମେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ପିଲା ସେଇ କାମଟା କରୁ, ଭୁଲ ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ସେଟା ଭଲ ଉପାୟରେ ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଯେ ଏଇ କାମଟା ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିଥାନ୍ତୁ ତୋର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ଆଣିବା, ନା କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ହେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମଟା ହେଇପାରିବନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି କରିବାନି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଡିସିସନଟା ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନା କି ଧର ସେମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦାମ ତୁ କିଣିନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ତୁ ଖାନି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧର ଗୋଟେ ସିଭିୟର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ହବ ସେଠି ଆମେ ମନା କରିପାରିବା, କି ଧର ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଠି ଆମେ ମନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କମ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନଟା ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠି ଫେଲୁଅର ହେବେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଠୁ ସିଏ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ, ବସିକି ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବ। କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ ନବା ତା ଉପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବା। ଧର କୌଣସି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଧର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଜଣ ଛୁଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅନିଜି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ନାଚିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା କହିବେନି ଯେ ନା ତୁ ନାଚନି ପଳେଇବା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଛିଡା ହବୁ। ଆପଣ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବେ ଯେ ନା ତୁ ସେଠି ନାଚ ସେଇଠି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ମନା କରିବେନି। ନେବରହୁଡରେ ବଲ୍ ପଡିଗଲା ତ ଆପଣ ପିଲାକୁ ହିଁ ପଠେଇବେ, ସିଏ ଯାଇକି ଯେମିତି ଆଣିବ। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଲେ ହିଁ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ବଢିବ। ଯୋଉଠି ପିଲା ବସୁଛି ଖେଳୁଛି ବା ତାର ଯୋଉ ବହି ଖାତା ଯୋଉଠି ରହୁଛି ବା ଯଦି ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଅଛି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଯେ ପିଲା ତ କରିବନି ଆମେ ଯାଇକି ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ସଫା କରିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା ଦରକାର ଯେ ତୁ ନିଜ ବହି ଖାତା ନିଜେ ସଜାଡିକି ରଖ, ନିଜେ ଜୋତାକୁ ନିଜେ ସଫା କର ବା ନିଜର ଷ୍ଟଡି ରୁମକୁ ନିଜେ ସଫା କର। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ମାନେ ଡେଭଲପ କରେଇବା। ତା ଛଡା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ଟିକେ ଆମକୁ ରାଗିବେ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ କାମ କରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଟା କରେଇବା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଟା କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ଧର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ଧର କିଏ ପଚାରିଲେ ତୋ ବୟସ କେତେ ବା ତୋ ନାଁ କଣ, ସେଠି କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ କହିବେ। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡିବା ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି କେମିତି ଆନ୍ସର ସେମାନେ ହିଁ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ ହବ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ଜୋତା ସଫା କରିବା, ନିଜେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା, এটা ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବିଶେଷତଃ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଜୋତା ସଫା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶିଖେଇବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ସେଟା କରନ୍ତୁ। ଧର କୌଣସି ଯୋଉଟା କି କହିଲି ଡିସିସନ ମେକିଂ ଯୋଉଟା, ତ କୌଣସି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଛୁ ତ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିକି ନା ଏଇଟା ତୁ ପଢିବୁ, ଆମେ ସେଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେବା, ସେମାନେ ଯୋଉ ବହିଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଟା ଭଲ ହେଇଥାଉ ପାରେ ଖରାପ ହେଇଥାଉ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପସନ ଦେବା ଯେ ନିଜ ବହି ନିଜେ ଆଣିକି ସେ ପଢୁ। ଧର ସେଟା ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢିଲା ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ ନବ ଯେ ୟାଠୁ ଭଲ ବହି ଗୋଟେ କେମିତି ପାଇବି। ସେଇ ମାନେ ରିଲେସନଟା ବି ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡା ଯେମିତିକି ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଯୋଉ ଆମର ଅପରିଷ୍କାର ଲୁଗା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବି ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଗୁଡା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଏଜ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସେଇ କାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗୁଡା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଛୋଟ କାମକୁ ଆମେ କରିଦବା, ସେଇ ପିଲା ସେଇ ଛୋଟ କାମ ଯଦି ପିଲାବେଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତା ଛଡା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଗି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ଭଲ ସଜେସନ ଦେଇପାରିବା, ସେଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତା ଛଡା ପିଲାକୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଦବା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କରିବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ରାଗି ଯାଇକି କହିବାନି ଯେ ମନା କରୁଥିଲି ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଏଇ କାମଟା କଲୁ ଭୁଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନ କହିକି ଆମେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ବୁଝେଇବା କେମିତି ସେମାନେ ଆହୁରି ବେଟର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏବଂ ସେଇ ଭୁଲରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଯେ ଏଇଥର ଏଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ବେଟର କରିବି ତ ମୋର ଆହୁରି ଠିକ ହବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଦବା।
ତା ଛଡ଼ା ପିଲାର ଯୋଉ ଏବିଲିଟି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ତୋର ଏଇ ଏବିଲିଟିଟା ଅଛି, ତୁ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଧର ତାଙ୍କର ଖେଳନା ସଜେଇକି ରଖିପାରିବେ, ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ନିଜେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ପିନ୍ଧିବେ, ସୁଜ୍ ଯଦି ନିଜେ ସଫା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ତ ସୁଜ୍ ସଫା କରିବେ, ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ହୋମୱାର୍କ ବି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖେଇବାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିପାରୁନଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଝିଅକୁ ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଶିଖଉଛି ଯେ ତୁ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଶିଖଉଛି ଯେ ପାରିବୁ କରିଦେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କାହିଁକିନା ରାଗିଗଲେ ସେମାନେ କରିବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଦଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାମସେ ପୁରା ବସିଯିବା, ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହବାନି, କାହିଁକିନା ଛିଡା ହେଲା ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେମାନେ ଗଲତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଆରାମସେ ବସିଯିବା ଏବଂ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ ଜିନିଷ ହିଁ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ପୁରା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ କରନ୍ତୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଫେଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା ଏନକରେଜ କରିବା ଯେ ହଁ ତୁ ପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସାବାସୀ ଦେଇପାରିବା, ଫେଲୁଅର ହେଲେ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ୱେରେ ବୁଝେଇକି କହିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି କରିବାନି। ହୋମୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଗେ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିଚେନରେ ବସିକି କରୁଛନ୍ତି ବା କାଟୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଘରଟା ହେଲା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ସେମାନଙ୍କର ଶିଖି ଶିଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ବେଡ୍ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ପଡିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଘରୁ ହିଁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତୋର କୌଣସି କଥାରେ କାନ୍ଦୁଛି ବା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା କହିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ବାହାରିଲା ପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଓପନ ହବ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଲି ବା କାନ୍ଦିଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନ କରିବି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରୁ ଶିଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ, ବା ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓପନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିହାତି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ରିଲେସନ ରଖିବା ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ତା ମାନେ କଷ୍ଟ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ରଖୁ, ସିଏ ମାଇଣ୍ଡ ତାର ଓପନ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ ମଧ୍ୟ ନଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଇଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଛୁଆବେଳୁ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ କରେଇବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବାର ଶକ୍ତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକା ରହିବେ, ଘରେ ଆପଣ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ନା ଆମେ ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏକା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେବାର କ୍ଷମତାଟା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ସେମାନେ ଯେମିତି ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିଏଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯିବେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଭଲ ଲାଇଫ ଗୋଟେ କାଟି ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଡିସିସନ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ସେମାନେ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ପର୍ସନ ହେଇକି ବାହାରିବେ।
ତେଣु ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ କୋଉଟା ଆପଣ ଭଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରିବେ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଭାବିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।